Everyone, myself Sunil Sable, lecturer, Department of History, class 12th Arts, Arihant College of Arts, Commerce and Science, Bavdan, Pune. Somebody of today's lecture we have to discuss chapter number 1, Renaissance in Europe and Development of Science. Point to be as follows. Point to be as follows. 1.1 European Crusades and its parenting consequences. Second, 1.2 Renaissance period in Europe, and then one third development of science, and next point 1.4 scientific invention in various fields, and 1.5 geographic discoveries and explorers, and then 1.6 industrial revolution, and then last point 1.7 economic nationalism. As the medieval period in Europe was nearing its end, it saw advances in various fields of life. Europeans discovered unknown unknown field unknown lands, and there were movements of religion information. The foundation of the modern period were laid in this period. Hence, this period is called Renaissance, which means rebirth. In this period, the ancient Greek and Roman tradition of art, architecture, philosophy, etc. were revived. However, Renaissance is not only the revival of ancient tradition. Renaissance also saw overall development in many fields, and it proved to be the beginning of a new era. नंतर मग याचा जो अर्थ होतो म्हणजे काय की याचा असा अर्थ होतो, मराठीमध्ये सांगतो मी तुम्हाला, की युरोपमध्ये मध्ययुगाच्या अखेरच्या टप्प्यात प्रबोधन, भौगोलिक शोध व धर्म सुधारण्याची चळवळ या घटनामुळे आधुनिक युगाचा पाया घातला गेला. या काळाला प्रबोधन युग म्हणतात. या काळामध्ये कला, स्थापत्य, तत्वज्ञान इत्यादी क्षेत्रामध्ये प्राचीन ग्रीक व रोमन राज्यांचे परस्पर पुनरुज्जीवन घडून आले. म्हणजे काय की या काळामध्ये काय झालं, त्या राष्ट्रांमध्ये काय झालं की परस्परांचे त्याच्यामध्ये त्यांचा विकास झाला, त्यांना वेगवेगळे शोध लागले, वेगवेगळ्या यंत्राचा शोध लागला, भौगोलिक शोध लागले. म्हणून हा जो संपूर्ण काळ आहे याला काय म्हणतात, प्रबोधन युग. म्हणून मग आपला जो फर्स्ट पॉइंट आहे, फर्स्ट इज अ युरोपियन क्रुसेड अँड इट्स parenting consequences. European crusade and its parenting consequences. So, Jerusalem and Bethlehem are the two cities. Holy Jerusalem and Bethlehem are the two cities which are considered and Christians considered holy by the Jews, Christian and Muslim. These cities were
under Islamic rule in the 11th century. Several wars were fought by the Christians in Europe in 11th century to regain hold on these cities. These wars are known as crusade. मध्ययुगामध्ये जेरुसलेम आणि बॅथेलियम ही शहरे ज्यू ख्रिश्चन म्हणजे ख्रिश्चन लोक, आपल्याला माहिती आहे की युरोपमध्ये जास्तीत जास्त लोक ख्रिश्चन लोक राहतात आणि मग त्यामुळे जेरुसलेम आणि बॅथेलियम ही शहरे ज्यू आणि ख्रिश्चन आणि इस्लाम या धर्माचा अनुयायांसाठी अत्यंत पवित्र आहेत. 11व्या शतकात ही शहरे इस्लामी सत्ताधीशांच्या ताब्यात होती. ही शहरे परत मिळवण्यासाठी ख्रिश्चन धर्माच्या अनुयायांसाठी वेळोवेळी केलेल्या लढायांना धर्मयुद्ध म्हणजे क्रुसेड्स, म्हणजे इंग्रजीमध्ये क्रुसेड आणि मराठीमध्ये याचा अर्थ होतो धर्मयुद्धे. तर काय झालं की ही जी युरोपमध्ये जी दोन सिटी होती म्हणजे शहरं होती, कोणकोणती, जेरुसलेम आणि बॅथिलियम, ही जी शहरे होती ही शहरे येथील लोकांना अत्यंत पवित्र होती. का पवित्र होती? कारण की त्यांचे तिथं तीर्थस्थान होते, म्हणजे आपण आपले जसं तीर्थ असतात तीर्थस्थान जसे तीर्थ तिथं होते. ठीक आहे. त्यामुळे ही जी शहरे होती ही शहरे मुस्लिम लोकांच्या सत्तेमध्ये होती. त्यामुळे ही शहरे परत मिळवण्यासाठी हे जे ख्रिश्चन लोक आहेत त्यांचे जे अनुयायी होते त्यांना एकत्र केलं आणि या धर्मयुद्धाला त्यांनी सुरुवात केली. म्हणून हे जे युद्ध झालं या युद्धाला धर्मयुद्ध असं नाव देण्यात आलं. म्हणून आपला जो सेकंड पॉइंट आहे तो आहे सपोर्टिंग द क्रुसेड म्हणजे धर्मयुद्धांना पाठिंबा. तर बघा, सो द कॉमन पीपल इन युरोप were highly inspired by the idea of being part of the wars which were fought for the causes of religion. Pope and the highest authority of the Catholic Church had announced that who fought in a crusade would be forgiven of their sins and would immediately go to heaven. This led to spontaneous participation by common people in the crusade. Beside the social, political, and circumstances in Europe were also among the causes for the beginning these wars. Roman emperors were trying to bring the region of Syria and Asia Minor under their rule. Rich merchants in Venice and Genoa, the two trading centers in Italy, wanted to establish their trade in the Central Asian marketplaces. So म्हणजे काय झालं मग आपला हा जो पॉइंट बघतोय तो पॉइंट कोणता? सपोर्टिंग द क्रुसेड म्हणजे धर्मयुद्धांना पाठिंबा. आता म्हणजे नंतर म्हणजे काय म्हणजे की मध्ययुगामध्ये झालेल्या धर्मयुद्धाला कोणकोणत्या देशांनी कोणकोणत्या राष्ट्रांनी या युद्धाला पाठिंबा दिला. तर बघा, मध्ययुगात धर्मयुद्धाच्या कल्पनेने युरोपातील सर्व लोक भारावून गेली. आता साहजिकच आहे की समजा आपला जो धर्मगुरू आहे, धर्मगुरू म्हणजे काय,
धर्मगुरू जसं की आपल्या भारतामध्ये अनेक अनेक धर्म आहे, जाती आहे, म्हणून त्यांचे ज्या जाती आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या परंपरा आहे, त्यांच्या चालीरीती वेगळ्या आहे, म्हणून ते आपल्या परंपरेने आपल्या चालीरीतीने आपल्या परंपरा त्या जोपासतात. म्हणजे का आता धर्मगुरू म्हणजे काय? धर्मगुरू म्हणजे काय की प्रत्येक जो धर्म असतो तो धर्मांचा एक सपोज आपण एक्झाम्पल घेऊ. आता मोमेडियन लोक कुठे जातात प्रार्थनेसाठी? मोमेडियन लोक आपल्या प्रार्थनेसाठी कुठे जातात? मशिदीमध्ये. त्या मशिदीमध्ये त्यांचा एक धर्मगुरू असतो, त्याला ते काय म्हणतात? मौलाना. जसा त्यांचा गुरु मौलाना असतो तसंच आपला गुरु आता आणखी एक एक्झाम्पल देतो. आता जैन लोकांचा गुरु असतो म्हणजे श्वेतांबर दिगंबर. आता त्यांचे दोन पंथ आहेत, श्वेतांबर आणि दिगंबर असे दोन पंथ आहेत. जसं त्यांचे जे गुरु असतात ते त्यांचे गुरु महाराज त्याला म्हणतात ते. तसंच मग ख्रिश्चन लोकांचा जो गुरु असतो त्या गुरुला त्याची उपाधी काय असते? पोप ही त्याची उपाधी असते. उपाधी म्हणजे त्याला नेम म्हणतो आपण, टोपण नाव आपण त्याला म्हणतो. जसं राव बहादूर आपण जसं म्हणतो, महात्मा फुले, असं महात्मा ही पदवी आहे ना, जशी त्याची पदवी पोप. ठीक आहे. तर मग काय झालं की मग त्यांनी काय केलं की त्यांनी सांगितलं की जे लोक या धर्मयुद्धामध्ये सामील होतील त्यांना धर्मासंबंधित कार्यामध्ये सवलत दिल्या जातील. धर्मयुद्धामध्ये काय दिले जातील? सवलत दिल्या जातील. म्हणून या युद्धामध्ये सर्व जे लोक होती त्यांनी मनापासून सहभाग घेतला. म्हणून या युद्धाला युरोपातील सामाजिक राजकीय पार्श्वभूमी कारणीभूत झाली. आता आपल्याला माहिती आहे की कोणत्याही घटनेमध्ये सामाजिक आणि राजकीय त्याच्यामध्ये पार्श्वभूमी असते कोणत्याही कार्याला. म्हणजे ती त्या दिशेने जर कोणतंही कारण असलं तरी ती राजकीय दिशेने ती टर्न घेत असते. आता युरोपमध्ये हे जे पहिलं धर्मयुद्ध झालं ते 1096 मध्ये पहिले धर्मयुद्ध झाले. दुसऱ्या धर्मयुद्धाच्या दरम्यान पोप, त्याचं नाव काय होतं? पोप ही काय असते? त्याला पदवी दिलेली असते. मग त्याचं नाव काय होतं? युजिनियस तिसरा याने फ्रेंच राजा 7वा लुई आणि जर्मन सत्ताधीश कॉनरॅड यांना मदतीस घेतले. अशा प्रकारे ह्या युद्धाला सुरुवात झाली. आता अशा प्रकारे या युद्धाला सुरुवात झाली. आता आपण ही युद्ध बघितलं तर आता कोणत्याही कार्याला काय यश अपयश हे येत असते. मग आपला जो नेक्स्ट पॉइंट आहे तो आहे कॉजेस ऑफ द फेल्युअर ऑफ द क्रुसेड. म्हणजे या युद्धामध्ये अपयश काय आलं, काय अपयश आलं असं आपण बघूया. ठीक आहे. तर याचा हा एक पहिला पॉइंट आहे बघा. पोप द फेल्युअर ऑफ द ख्रिश्चन्स crusade can be attributed to the attitude of the Pope and the European rulers. म्हणजे काय की पोप आणि युरोपातील सत्ताधीश यांनी या युद्धाकडे संकुचित हेतूने पाहिलं. आता बघा दुसरं काय आहे, who initiated the crusade mainly for their own vested interested. म्हणजे जे लोक, दुसरं कारण काय की जे लोक या युद्धामध्ये इंटरेस्टेड होती, भाग घ्यायला, त्या लोकांनी म्हणजे काही थोड्या लोकांनी त्याच्यामध्ये भाग घेतला. सर्व लोकांनी त्याच्यामध्ये भाग घेण्यास काय केलं, त्यांनी भाग घेतला नाही.
The other factors like common people losing faith, rift between the Pope and the European kings. म्हणजे काय की युरोपातील विविध राजांमध्ये राजे जे होते त्यांचा एकीचा अभाव होता, त्यांच्यामध्ये एकीचा अभाव पडला आणि त्यामुळे या युद्धाला अपयश आलं. याचं चौथं कारण काय की dispute between the Pope and the German Emperor non cooperation. म्हणजे काय पोप आणि जर्मन सम्राट यांच्यामध्ये आलेला युद्धुष्ट. ठीक आहे, हे आपण बघितलं धर्मयुद्धाला अपयश का आलं त्याची कारण. आता आपण बघतो आहेत इफेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द क्रुसेड. म्हणजे इफेक्ट ऑफ क्रुसेड म्हणजे धर्मयुद्धाचे परिणाम. आता त्याच्यामध्ये काय आहे, पहिलं काय आहे, सम हिस्टोरियन्स फील दॅट क्रुसेड लेड टू द एंड ऑफ in Europe. Second आहे the faith in the Pope began to decline. Third आहे European warfare went through many changes. Fourth आहे Europeans were introduced to newer types of plants, fruits, perfume, different style of clothing, sugar, silk and cotton etc. म्हणजे बघा पहिलं परिणाम काय झालं, धर्मयुद्धामुळे सरंजामशाहीचा नाश झाला. म्हणजे काय झालं, हे जे धर्मयुद्ध झालं त्यामुळे तिथली जी राजेशाही होती त्या राजेशाहीचा नाश होण्यास मदत झाली. सेकंड, लोकांची पोपवरील जी श्रद्धा होती ती कमी झाली. तिसरं काय आहे, मध्य आशियाबरोबर वाढलेल्या व्यापारामुळे इटली आणि जर्मन याच्यामध्ये काय नवीन क्षेत्र निर्माण झाली, त्यामुळे साहजिकच मग नंतर काय झालं, चौथा पॉईंट बघा, नव्या व्यापारी वर्ग उदयाला आला. पाचवा आहे युरोपीय युद्धतंत्रात अनेक बदल घडून आले. त्यामुळे काय झालं की हे जे युद्ध झालं त्यामध्ये तिथं अनेक सुशिक्षित लोकांनी काय केलं, नवीन क्षेत्राची माहिती घेतली आणि त्यांनी तिथं नवीन प्रयोग केले आणि मग तेव्हाच नवीन प्रयोग केले, त्यामुळे त्यांना नवनवीन वस्तूंचा त्यांना माहिती झाली. म्हणजे त्या नवीन वस्तू म्हणजे काय की परफ्यूम वगैरे, सुती कापड, प्लॅन्ट्स वगैरे, त्यांना साखर, रेशमी कापड, मसाल्याचे पदार्थ, अशा अनेक पदार्थ त्यांना माहीत झाले. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपण हे लेक्चर बघितलं. सो रिमेनिंग चॅप्टर विल बी कंटिन्यू टुमॉरो. सो थँक यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ.